Recording in progress. mulai ಗೋಡೆ ಕಡೆ ಪೋತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ತಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನ್ ತಾನೇ ತಂದಿದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದವಳು ವರ್ಷ ಬಂಡೆ ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗಿನಿ. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ಮೊದಲು ಓಂಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಭಗಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ. ಎಲ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮುದ್ರ, ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸದಾ ಬಾಲರೂಪಾಪಿ ದ್ರಿಹಂತ್ರಿ ಮಹಾದಂತಿ ವಕ್ರಾಪಿ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವಿಧೀಂದ್ರಾದಿ ಮೃಗ್ಯಾ ಗಣೇಶಾಭಿಧಾಮೆ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕಾಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೂರ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಪುಟ್ಟ? ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ನೋಡು. ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಓಕೆ, ಹೇಳು ಪುಟ್ಟ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳು ಪುಟ್ಟ. ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೀಠಿಕಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳು. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्मानवा शुभम्। गोधर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णो नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासं महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्भवोद्बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसामाहृदयन्तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् ಗುರುಗಳೇ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು. ಗುಡ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಡೆ ಗುರುಗಳೇ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಒಂದ್ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 5 ಶ್ಲೋಕ ಅಮ್ಮನ್ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ಓಕೆನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಗಳೇ. ಓಕೆ ಪುಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಪೂರ್ತಿ ನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿಲ್ಪಾ ಭಗಿನಿ. ಶಿಲ್ಪಾ ಭಗಿನಿ ಹೇಳಿ. अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दन सृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामकः सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಪೆ ಬೇಡ, ಪಾರಾಯಣೆ ವಿನಿಯೋಗ ಹೇಳೋಣ. ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರಾಯಣೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಭಗಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. व्यासं वसिष्ठनप्तारं ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಸಾರಿ, ಪೂರ್ವನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. अस्य श्री विष्णो दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ. श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दन सृष्टेति शक्तिः उद्भव क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाङ्घ्रधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे श्री सहस्रनाम ಪಾರಾಯಣೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಗಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋ, ಅದು ಉದ್ಭವ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ವಿಸರ್ಗ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಷ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಗ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋ, ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಭಗಿನಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋ ಇತಿ ಪರಮೋ ಮಂತ್ರಃ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇವಾಗ ನ್ಯಾಸದ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರಿ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತ? ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಪದವಿಭಾಗ? ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ಓಕೆ.
ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು, ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಹಿ. ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸರು. ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಹಾಗಾಗಿ ಋಷಿ ಋಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಯಾರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಋಷಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಋಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಋಷಿಯ ಒಂದು ಪಾದ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆತ್ತಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಋಷಿಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಋಷಿಗಳ ಪಾದ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಹಿ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ. ಇದು ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ. ಯಾರು ದೇವತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾರನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುರಿತಿ ಬೀಜಂ. ಅಮೃತಾಂಶು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಅಮೃತಾಂಶು ಉದ್ಭವ. ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವೋ, ಅಮೃತಾಂಶು ಉದ್ಭವ ಭಾನು ಇತಿ ಬೀಜಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಯಾರಿದಕ್ಕೆ, ಸೀಡ್ ಯಾರು ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೃತಾಂಶು ಉದ್ಭವ. ಅಮೃತಾಂಶು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರವಂಶ, ಉದ್ಭವ ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಮೃತಾಂಶು ಉದ್ಭವ ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾನೆ. ಭಾನುಹು, ಅವನು ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಭಾನುಹು. ಭಾನುಹು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬೆಳಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣ, ಅವನು ಸೂರ್ಯ. ಭಾನುಹು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾನುಹು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ. ಭಾನು ಇತಿ ಬೀಜಂ. ಬೀಜಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೃತಾಂಶೋದ್ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಜ. ಮತ್ತೆ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸೃಷ್ಟೇತಿ ಶಕ್ತಿ. ದೇವಕೀ ನಂದನಃ ಸೃಷ್ಟಃ ಇತಿ ಶಕ್ತಿ. ದೇವಕೀ ನಂದನಃ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಕಿಯ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೂನು. ಸೃಷ್ಟಃ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳವನು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೃಷ್ಟೇತಿ ಸೃಷ್ಟ ಇತಿ ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ. ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸೃಷ್ಟೇತಿ ಶಕ್ತಿ. ದೇವಕೀ ನಂದನಃ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟೇತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಎಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸೃಷ್ಟೇತಿ ಶಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಕೀ ನಂದನ. ಅದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋ. ಉದ್ಭವ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದ್ಲು ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಭವ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಏನದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಕ್ಷೋಭಣ ದೇವ ಇತಿ ಪರಮಃ ಮಂತ್ರ. ಉದ್ಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರುಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೋಭಣ ಅಂತಂದ್ರ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳೇನಿದೆ, ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನಗಳು, ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತನೂ ಅವನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸೋನು ಅವನೇನೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸೋನು ಅವನೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ಅಂತವನು ಅವನೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋ ಇತಿ ಪರಮೋ ಮಂತ್ರ, ಅವನೇ ಪರಮ ಮಂತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದವನು ಅವನೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಸೋನು ಅವನೇನೆ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇ ಪರಮ ಮಂತ್ರ, ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ಪರಮ ಮಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಅಮೃತಾಂಶೋದ್ಭವೋ ಭಾನುರಿತಿ ಬೀಜಂ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸೃಷ್ಟೇತಿ ಶಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳೇನಿದೆ, ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವ ಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವ ಶೋಚತ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಶಂಖಭೃನ್ನಂದಕಿ ಚಕ್ರೀತಿ ಕೀಲಕಂ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಆಗಿದೆ. ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸೃಷ್ಟೇತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವ ಇತಿ ಪರಮೋ ಮಂತ್ರ, ಇದೆ ಪರಮ ಮಂತ್ರ. ಹಾಗೆ ಶಂಖಭೃನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಶಂಖಭೃನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಖವನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಶಂಖಭೃನ್ ನಂದಕಿ, ಶಂಖಭೃನ್ ನಂದಕಿ ಚಕ್ರೀತಿ ಚಕ್ರಃ ಇತಿ, ಚಕ್ರಃ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ. ಕೀಲಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ. ಶಂಖಭೃನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಖವನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ಶಂಖದ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೃಷ್ಣನ ಶಂಖದ ಹೆಸರೇನು? ಪಾಂಚಜನ್ಯ. ಸುದರ್ಶನ. ಶಂಖ ಶಂಖದ ಪಂಚಜನ್ಯ. ಪಾಂಚಜನ್ಯ. ಗುಡ್ ಪುಟ, ಗುಡ್. ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಶಂಖ, ಮತ್ತೆ ಶಂಖಭೃನ್ ಆ ಶಂಖವನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಚಕ್ರೀತಿ, ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೀಲಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಶಂಖಭೃನ್ ನಂದಕಿ ಚಕ್ರೀತಿ ಕೀಲಕಂ. ಮತ್ತೆ ಕೀಲಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಲಿಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಖಭೃನ್ ನಂದಕಿ ಚಕ್ರೀತಿ ಕೀಲಕಂ. ಶಾರ್ಂಗ ಧನ್ವಾ. ಶಾರ್ಂಗ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಧನಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು. ಶಾರ್ಂಗ ಧನ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಧನಸ್ಸು. ಮತ್ತೆ ಗದಾಧರ, ಗದೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಯಾವುದು ಗದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಗದೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಗದೆಯ ಹೆಸರು ಕೌಮೋದಕಿ ಅಂತ. ಕೌಮೋದಕಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗದೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಶಾರ್ಂಗ ಎಂಬಂತಹ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅಸ್ತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇತಿ ಅಸ್ತ್ರಂ. ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಂಗ ಧನ್ವಾ ಗದಾಧರ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ. ಶಾರ್ಂಗ ಧನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೌಮೋದಕಿ ಗದೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಸ್ತ್ರ. ರಥಾಂಗ ಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರಂ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಂಖಭೃನ್ ನಂದಕಿ ಚಕ್ರೀತಿ ಕೀಲಕಂ ಶಾರ್ಂಗ ಧನ್ವಾ ಗದಾಧರ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಶಂಖಭೃನ್ ಶಂಖವನ್ನ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಗದೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಚಕ್ರವನ್ನ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೋಡೋದ್ರಿಂದಾನೆ, ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ನೀಡೋ ಅಂತದ್ದು, ಸುಖವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಶಾರ್ಂಗ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು,
ಕೆಲವೊಂದು ದಾಸಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ದಾಸಪದ ಇದೆ ಒಂದು, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ. ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲಗೆ. ಹಲಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅಂದವಾಗಿ ಪಿಡಿದು ದಿವಾರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಉಪದ್ರವ ಆಗದಂತೆ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಕಾಯುತ್ತಲಿರೆ ನನಗಾವ ಆಪತ್ತು ಬಂಧನಗಳಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಂದವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಿವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಹಗಲು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 24 hours ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಉಪದ್ರವ ಆಗದಂತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರೇ ರಮಣ ಕಾಯುತ್ತಲಿರೆ. ಇಂದಿರೇ ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಆಪತ್ತು ಬಂಧನಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳಾಗ್ಲಿ ಬಂಧನಗಳಾಗ್ಲಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಮತ್ತೆ ಧನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರಂ. ರಥಾಂಗಪಾಣಿ, ರಥದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ರಥಾಂಗಪಾಣಿ, ಪಾಣಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕದು, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರಂ. ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ಪಾಣಿಹಿ, ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ರಥದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹಿಡ್ದಿರೋ ಅಂತವನು. ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು. ರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ರಥ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆ ರಥವನ್ನ ನಾವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ರಥವನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ರಥವನ್ನ ಭಗವಂತ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಏನಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಶರಣು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ರಥವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ನಾವು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆನೆ ಬಂದು ಆನೆ ಕಾಲನ್ನ ಮೊಸಳೆ ಹಿಡ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಎಲ್ರನ್ನ ಕರೀತಾನೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರೀತಾನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಆ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ರು ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊಸಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದೇ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗೋದಕ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಡೋದು ತಡ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗಜೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅವನು. ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ದೇವಕಿ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಹಾಗೇನೆ. ದೇವಕಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅವಳ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಯೋವರೆಗೂ ಅವನ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕರೀತಾಳೋ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂದ ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಶರಣಾಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಹೊಣೆ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು.
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರಂ. ಇದು ನೇತ್ರ, ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಸಾಮ, ತ್ರಿಸಾಮ ಸಾಮಗಃ ಸಾಮೇತಿ ಕವಚಂ. ತ್ರಿಸಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ 3 ರೀತಿಯ ಸಾಮಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಸಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಬೃಹತ್ ಸಾಮ ತಥಾ ಸಾಮ್ನಾಮ್ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದವೇ ಭಗವಂತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ವೈಭವವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವೈಭವವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನ ತ್ರಿಸಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಮಗಹ, ಸಾಮವನ್ನ ಅವನು ಹಾಡೋಕು ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮವನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡೋಕು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಗಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಾಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಮವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇವಲ ಸಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತ್ರಿಸಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಾಮವನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡೋ ಅಂತವನು ಅವನೇನೆ. ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಸಾಮ ಸಾಮಗ ಸಾಮೇತಿ, ಸ್ವತಃ ಸಾಮನು ಅವನೇನೆ. ಸಾಮ ಇತಿ, ಅವನೇ ಸಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, ಬೃಹತ್ ಸಾಮ ತಥಾ ಸಾಮ್ನಾಮ್ ಅಂತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಸಾಮ ಕೂಡ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕವಚ. ತ್ರಿಸಾಮ ಸಾಮಗ ಸಾಮೇತಿ ಕವಚಂ. ಕವಚಂ ಅಂದ್ರೆ ಕವಚ, ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆನಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ. ಆನಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಯೋನಿಹಿ. ಆನಂದಂ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ, ಆನಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಏನಿದಾನೆ ಅವನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ. ಯೋನಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ. ಅನಂತ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನವನು. ಈ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಗರ್ಭ ಏನು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅನಂತವಾದ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ. ಋತು ಸುದರ್ಶನ ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧ. ಋತುಹು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸು ಅಕ್ಷರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಋತುಸ್, ಸಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸಾ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸುದರ್ಶನ ಕಾಲಹ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸುದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಸರ್ಗ ಆದ ನಂತರ ಕಾ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸುದರ್ಶನ, ಸುದರ್ಶನ ಕಾಲಹ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇಂದ ಅವರೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಋತು ಸುದರ್ಶನ ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧ. ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧ. ಋತು ಸುದರ್ಶನ, ಋತುಹು ಅಂತಂದ್ರೆ ಋತು ಸುದರ್ಶನ ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧ. ಋತುಹು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಋತುಹು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡೋ ಅಂತವನು ಅಂತ. ಸುದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ, ಬರೀ ನೋಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ, ತನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದನೇ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಋತು ಸುದರ್ಶನ ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧ. ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ, ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದಂತವನು ಅಂತ. ಅವನು ಕಣ್ಗಾವಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲಂತವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಋತು ಸುದರ್ಶನ ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧ. ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಹೀಗೆ ಋತು ಸುದರ್ಶನ ಕಾಲ ಎಂಬುದು ದಿಗ್ಬಂಧ, ಇದು ದಿಗ್ಬಂಧ ಆಗಿದೆ, ದಿಗ್ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಂ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಅವನ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅವನೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಹೇಗೆ ಗಂಧರ್ವ, ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನೊಳಗಡೆನೆ ಎಲ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಶ್ವರೂಪ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಂ.
ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿನಿಯೋಗ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣೆ ವಿನಿಯೋಗ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ ಪಾರಾಯಣ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಏನಿದೆ, ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪಾರಾಯಣನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳ ತರ ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಒಂದು ಕಾಮ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಬಾರಿನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಯಮಗಳಿರತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿರತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಮ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಮ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ. ಇನ್ನು ಸಮೂಹ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ನನ್ಗೊಬ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದವರು ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಸಮೂಹ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ 3 ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು, ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕವಚ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ, ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 7 ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದಾವೆ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಈಗ ಯಾರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರೋ ಹೇಳಿ ಏನು 107 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ವನಮಾಲಿ ಗದೀಶಾಂಗಿವರ್ಗುನು 108 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಭಗಿನಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳೇನಿದೆ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಬಹುದಲ್ಲ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆಯೂರ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಈ ಜಂಜಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಎಚ್ಚರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಎಬ್ರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಇಡೀ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು ಮುಕುಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಮುಕುಂದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಮೊದಲನೇ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಕುಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಮುಕುಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರುಣಿಸೋ ಅಂತವನು, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡೋ ಅಂತವನು. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಸರ್ವ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಮಾನಂದವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅನರ್ಥಗಳು ನಮಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕರುಣಿಸುವಂತವ್ನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಭಗವಂತ ಮುಕುಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನನ್ನ. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರುಣಿಸುವಂತವನೇ ಮುಕುಂದ. ಆ ಮುಕುಂದನನ್ನ ನಾವೀಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಮುಕುಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ವಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಗಿನಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ, 2 ಸಾರಿ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಲಿ ಭಗಿನಿ. ಕೆಲವ್ರೆಲ್ರು ಈಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಪದ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ, ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ, ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ. ಕ್ಷೀರೋ ಧನ್ವತ್, ದಾಗೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನನ್ ಪದ ವಿಭಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಗಿನಿ. ಹೌದಾ, ಸರಿ. ಇರೋರು ಓಕೆ, ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, PDF ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಕ್ಷೀರೋಧಕ್ಕೆ ದಾವತ್ ಇದೆ, ಒಕ್ಕಲ್ಸಿಲಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಧನ್ವತ್ ಅಲ್ಲ, ಧನ್ವತ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೀರೋ ಧನ್ವತ್, ದಾಗೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣದ ಅದು. ಕ್ಷೀರೋ ಧನ್ವತ್. ಕ್ಷೀರೋ ಧನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ, ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ, ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ. ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್, ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್, ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್. ಸೈಕತೆ, ಸೈಕತೆ, ಸೈಕತೆ. ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ, ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ, ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ. ಪೂರ್ತಿ ಲೈನ್ ಹೇಳೋಣ. ಇದೊಂಥರ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ, ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ, ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ. ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ, ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ, ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ. ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ, ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ, ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸ್ತನಸ್ಥ, ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ. ಆಸನಸ್ಥ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸ್ತನಸ್ಥ. ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್, ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್, ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್. ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್, ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್, ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್. ಮಂಡಿತಾಂಗಃ, ಮಂಡಿತಾಂಗಃ, ಮಂಡಿತಾಂಗಃ. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸ್ತನಸ್ಥ, ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸ್ತನಸ್ಥ. ಆಸನಸ್ಥ, ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾ
ಸನಸ್ತ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾ ಸನಸ್ತ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್ ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರ್ 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 ಅದಭ್ರೈರ್ 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 ಭಾ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಶುಭ್ರೈಹಿ ಅಭ್ರೈಹಿ ಅದಭ್ರೈಹಿ 3 ಪದಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ್ಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರ್ 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 ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರ್ 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 ದಭ್ರೈರ್ ರಾ ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರ್ ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರ್ ದಭ್ರೈರ್ ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರ್ ಉಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ ಉಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ ಉಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ ಉಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಃ 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 ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರುಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಃ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರುದಭ್ರೈ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾರಿ. ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರುಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಃ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಗಿನಿ. ಆನಂದಿ ನಫ್ ಎಫ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಪೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಆನಂದಿ ನಫ್ ಆನಂದೀನಫ್ ಆನಂದೀನಫ್ ಪುನೀಯಾದರಿ 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 ನಳಿನಗದಾ 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 ಶಂಖಪಾಣಿರ್ 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 ಮುಕುಂದಃ 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 ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಆನಂದೀನಃ ಪುನೀಯಾದರಿ ನಳಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿರ್ ಮುಕುಂದಃ ಆನಂದೀನಃ ಪುನೀಯಾದರಿ ನಳಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿರ್ಮುಕುಂದಃ ಆನಂದೀನಃ ಪುನೀಯಾದರಿ ನಳಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿರ್ಮುಕುಂದಃ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಗಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ.ವಿ. ಪೂರ್ಣಾಂಬ ಭಗಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಿಓಂ ಭಗಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೆ.ವಿ. ಪೂರ್ಣಾಂಬ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ, ರಶ್ಮಿ ರಾವ್ ಇದೀರಾ? ಕೆ.ವಿ. ಪೂರ್ಣಾಂಬ ಭಗಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಹರಿ ಓಂ. ಹೌದು, ಹರಿ ಓಂ. ಹೇಳಿ ಭಗಿನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಭಗಿನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು? ಕ್ಷೀರ್ ಹಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಭಗಿನಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಹೇಳ ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸೈಕತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ತಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ. ಹೇಳ ಹಾ ಹೇಳಿ ಭಗಿನಿ, ಸರಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರತಪ್ರೈರುಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ಮುಕ್ತಪೀಯೂಷವರ್ಷೈः ಆನಂದೀನಃ ಪುನೀಯಾದರಿ ನಳಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿರ್ಮುಕುಂದಃ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಗಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಟೀಕೆ. ಭಗಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಟೀಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭಗಿನಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ ಭಗಿನಿ. ಹಾ ಹಾ ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ಸೈಕತೈ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಸೈಕತೆ, ಅದು ಸೈಕತೈ ಅಲ್ಲ, ಸೈಕತೆ. ಸೈಕತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಮಾಲಾ ಕ್ಲಪ್ತಾಸನಸ್ತಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರ್ उपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयाद्धरिनलिनगदाशङ्ख पाणिर्मुकुन्दः. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಗಿನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಅದು ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಣುಕಾ ಜಯರಾಮ್ ಭಗಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಿ ಓಂ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ, ಹೇಳಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗಿನಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಶುಚಿಮಣಿ ಕ್ಷಮ್ಯತ ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಶುಚಿಮಣಿ ಲಸೈಕತೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳಿ. ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ, ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ. ಭಗಿನಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ, ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್, ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಸೈಕತೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ ಸ್ಥಃ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್ ನೀವು ಟೀಗೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಓಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಫಟಿಕ ನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕ ಮಂಡಿತಾಂಗ. ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್ ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್
ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನೋ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳೋಕ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈರ್ ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್. ಸ್ಫಟಿಕ ನಿಭೈ ಮೌಕ್ತಿಕೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈರ್ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈರ್ ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ ಮಂಡಿತಾಂಗಃ. ಮಂಡಿತಾಂಗಃ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಗೆ ಅರ್ಕವತ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಕಾವತಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರ್ ಅದಭ್ರೈರ್ ಪೂರ್ತಿ 3 ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋಣ. ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರ್ ಉಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಃ ಆನಂದೀನಃ ಪುನೀಯಾದರಿ ನಳಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿರ್ ಮುಕುಂದಃ ಓಕೆ ಭಗಿನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 4-5 ಸಾರಿ ಎಲ್ರ ಕೈಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪದವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಕ್ಷೀರಃ ಭಗಿನಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರಿ. ಕ್ಷೀರಃ ಉದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಕ್ಷೀರಃ ಉದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ. ಕ್ಷೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು, ಉದನ್ವತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿರೋ ಅಂತದ್ದು. ಹಾಲು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ್ದದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಹಾಲು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸಾಗರ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರ. ನೀವು ಬರೀ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕೀಗ. ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ನಾವು, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ ಶುಚಿಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುಚಿಯಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಶುದ್ಧವಾದ ಮಣಿಗಳು ಅಂತ. ಶುದ್ಧವಾದ ಮಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹವಳ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರೋದು, ಹೊಳೆಯೋ ಅಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸೈಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮರಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮರಳಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಚಿ ಮಣಿಗಳಿಂದ, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಣಿಗಳು, ಆ ಮಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮರಳಾಗಿದೆ. ಆ ಮರಳು ಆ ಮಣಿಗಳು ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಮಣಿಗಳೇ ಮರಳು. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ, ಆ ಮರಳು ಮಣಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಅಲ್ಲಿ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಮಣಿಗಳಾಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮರಳು. ಹಾಗೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ, ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು. ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ, ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಆ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಆ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಆಸನ, ಆ ಭಗವಂತ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಆಸನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಆ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಆ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈರ್, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳಿಂದ, ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈಹಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈಹಿ, ನಿಭೈರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈಹಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅವನು, ಮೌಕ್ತಿಕೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಗಳು, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈಹಿ ಮೌಕ್ತಿಕೈಹಿ ಮಂಡಿತಾಂಗಃ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದವೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಮರಳು ಹೇಗೆ ಹೊಳಿತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಚಿ ಮಣಿಗಳ ಹಾಗೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಮಣಿಗಳ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ತರ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಆ ಮರಳು. ಆ ರೀತಿ ಮರಳು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡನೇ ಅದು, ಮರಳಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮುದ್ರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರಳಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮರಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳು, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ತರ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ವಜ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಆ ರೀತಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸನ ಇದೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿಂದ, ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸನ ಒಂದು. ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸನಸ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಗವಂತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈಹಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲಂಕೃತ ಆಗಿದೆ. ಮೌಕ್ತಿಕೈ ಮಂಡಿತಾಂಗಃ, ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಶುಭ್ರೈಹಿ, ಶುಭ್ರೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ್ರವಾದ, ಶುದ್ಧವಾದ. ಶುಭ್ರೈಹಿ ಅದು ಕೂಡ್ಸಿ ಇದೆ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶುಭ್ರೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ್ರವಾದ. ಅಬ್ರೈಹಿ, ಅಬ್ರೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು, ಶುಭ್ರವಾದ ಮೋಡಗಳು. ಅದಬ್ರೈಹಿ, ಅದಬ್ರೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಶುಭ್ರೈಹಿ ಅಬ್ರೈಹಿ ಅದಬ್ರೈಹಿ, ಶುಭ್ರೈರಬ್ರೈರದಬ್ರೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ವಿಸರ್ಗವನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಬಂದಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ರಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಸರ್ಗ, ಕೂಡ್ಸಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ವಿಸರ್ಗ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರ್ ಶುಭ್ರೈಹಿ ಅಭ್ರೈಹಿ ಅದಭ್ರೈಹಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮೋಡಗಳು. ಅದಭ್ರೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಿಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಶುಭ್ರವಾದಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಶುಚಿಯಾದಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉಪರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾನಲ್ವಾ, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾನಲ್ವಾ, ಮಾಲೆ ಆ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಹತ್ರ ಮೋಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಮೋಡಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಉಪರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ. ವಿರಚಿತೈಹಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೋಡಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಹಿ ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಹಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಯೂಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ, ಅಮೃತ ವರ್ಷೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ, ಅಮೃತದ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಶುಭ್ರವಾದ ಮೋಡದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಮಣಿಗಳಂತೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮರಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ ಆ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಸನ. ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈರ್ ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆರದಿಂದ ಅವನ ಇಡೀ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದಾವೆ. ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರ್ ಮೇಲೆ ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರ್ ಅದಭ್ರೈಹಿ ಉಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮೋಡ ಇದೆ ಆ ಉಪರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮೋಡದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಏನ್ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಹಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತದ ಧಾರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಿ. ಆನಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆನಂದದಿಂದ. ಆನಂದಿ ನಹ, ನಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಂತ. ಆನಂದೀನಃ ಪುನೀಯಾತ್ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲು. ಪುನೀಯಾತ್ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲು. ಪುನೀಯಾದರಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುನೀಯಾತ್ ಅರಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ದಾ ಇರಲ್ಲ, ದಾ ಬದಲಾಗಿ ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪುನೀಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲು. ಅರಿ, ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ. ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ. ನಳಿನ, ನಳಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ. ಮತ್ತೆ ಗದಾ, ಗದಾ ಅಂದ್ರೆ ಗದೆ. ಶಂಖ, ಶಂಖ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು, ಗದೆ ಹೆಸರೇನು ಕೌಮೋದಕಿ ಗದೆ. ಶಂಖ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಪಾಣಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಮುಕುಂದಹ, ಮುಕುಂದಹ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತವನು. ಆನಂದವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವನು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಸನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಆನಂದನೇ ಬೇರೆ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪದಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದ್ ಬೇರೆ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಅದ್ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವ್ನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎದ್ದಿ ಕೂರ್ಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಾವ್ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪದಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೆ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ, ಮಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಒಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಣಿಗಳು ಏನಿದೆ, ಮರಳು, ಮತ್ತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ, ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾಲೆಗಳ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಸನಸ್ಥ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ನಿಭೈರ್ ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ ಮಂಡಿತಾಂಗಃ, ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಮೋಡಗಳಿಂದ, ಅಭ್ರೈರ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಅಮೃತದ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಮೃತದ ಧಾರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಮೃತದ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆನಂದೀನ ಪುನೀಯಾದರಿ ನಳಿನ, ಪುನೀಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆನಂದವಾಗಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾ. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು ಭೂಫ್ ಪಾದವ್, ಹಾಗೆ ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನೇ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವಾಗ. ಭೂಫ್ ಪಾದವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ಅದು ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಫ್ ಪಾದವ್, ಭೂಮಿಯೇ ಅವನ ಪಾದಗಳು. ಇಡೀ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ ಹೋಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಭೂಫ್ ಪಾದವ್, ಭೂಮಿಯೇ ಅವನ ಪಾದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ, ನಾಭಿಹಿ, ನಾಭಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಭಿ, ಹೊಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾಭಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಯತ್, ನಾಭಿರ್ ವಿಯತ್. ಭೂಫ್ ಪಾದವ್ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ ವಿಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ. ಅವನ ನಾಭಿ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ, ಅವನ ಪಾದಗಳು ಬಂದು ಭೂಲೋಕ. 3 ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 3 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಫ್ ಪಾದವ್, ಭೂಮಿಯೇ ಅವನ ಪಾದಗಳು, ಯಸ್ಯ ಯಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಭಿಹಿ, ನಾಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ. ವಿಯತ್, ಯಸ್ಯ ನಾಭಿ ವಿಯತ್, ವಿಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ. ಅಸುಹು ಅನಿಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸುರ ನೀಲ, ಅಸುರ ಬೇರೆ ನೀಲ ಬೇರೆ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು. ಅಸುರ ನೀಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಸುಹು ಬೇರೆ, ಅನಿಲ ಬೇರೆ. ಅಸುಹು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಪ್ರಾಣ, ಅವನ ಪ್ರಾಣ, ಉಸಿರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಅನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಅವನ ಪ್ರಾಣ, ಅವನು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾವ್ದನ್ನ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಾಯು. ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಸುಹು ಅನಿಲ, ಅಸುಹು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಅನಿಲ ವಾಯು ಗಾಳಿ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌಚ, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರರು. ನೇತ್ರೆ, ನೇತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇತ್ರಗಳು. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ, ಸೂರ್ಯೌ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯರು ಅಂತ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಇಬ್ರಿದಾರಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌಚ ನೇತ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣಾವಾಶ, ಕರ್ಣಾವಾಶ ಶಿರೋ ದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರ್ಣಾವಾಶ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಈ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಅವನ ಕರ್ಣಗಳು, ಕಿವಿಗಳು. ಕರ್ಣಾವಾಶ ಶಿರೌ ದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ,
ಶಿರಹ ಅವನ ತಲೆ, ದ್ಯೌ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಹ, ದ್ಯೌಹು ದ್ಯೌಹು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕ. ಅವನ ತಲೆಯ ಭಾಗ ಏನು? ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಶಿರೋದ್ಯೌಹು ಅವನ ತಲೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ದೇವಲೋಕ. ಮುಖಮಪಿ ಮುಖ, ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಖಮಪಿ ಮುಖವು ಕೂಡ, ಮುಖವು ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ? ಮುಖಮಪಿ ದಹನ, ದಹನ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇದೆ, ಅವನ ಬಾಯಿ ಅಗ್ನಿ. ಯಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಯಾರ? ವಾಸ್ತೇಯಂ, ವಾಸ್ತೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಬಂದು ಅಬ್ಧಿಹಿ, ಅಬ್ಧಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ, ಸಮುದ್ರ. ಆಯ್ತಾ? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಾಗರ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರನರ ಖಗಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಹಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರನರ ಖಗಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಹಿ. ಅಂತಸ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆ, ಭಗವಂತನ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ, ಯಸ್ಯ ಯಾರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದು, ವಿಶ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದಾವೆ? ವಿಶ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಸುರರು, ಸುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ನರ, ನರ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಖಗ, ಖಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವುಗಳು, ಹಾಗೆ ಭೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾವು, ಕೀಟಗಳು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಭೋಗಿ. ಗಂಧರ್ವ, ಗಂಧರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು. ದೈತ್ಯೈಹಿ ದೈತ್ಯರು, ರಾಕ್ಷಸರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು, ದೈತ್ಯರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಸುರ, ನರ, ಖಗ, ಗೋ, ಭೋಗಿ, ಗಂಧರ್ವ, ದೈತ್ಯೈಹಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರನರ ಖಗಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಹಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಡೀ ಏನು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನೊಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯತತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತ್ಯಾದಿ ಯುಗಾಗಮೆ ಯಸ್ಮಿನ್ಷ್ಟ ಪ್ರಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪುನರೇವ ಯುಗಕ್ಷಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನೊಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉದ್ಭವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾಶ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಅವನೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಂ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ, ಅದು ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಮ್ಯತೆ, ಎಲ್ರು ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನೊಳಗಡೆ, ಭಗವಂತನೊಳಗಡೆ. ರಮ್ಯತೆ, ಸದಾ ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂ ಅವನನ್ನ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ, ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯನನ್ನ, ತ್ರಿಭುವನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ, ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ. ವಿಷ್ಣುಂ ಈಶಂ ನಮಾಮಿ. ಚಿತ್ರಂ ರಮ್ಯತೆ ತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ. ವಿಷ್ಣು ಈಶಂ, ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತವನು. ಈಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ. ನಮಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನಮಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭೂಫ್ ಪಾದೌ ಭೂಮಿಯೇ ಅವನ ಪಾದಗಳು. ಯಸ್ಯ ಯಾರ, ನಾಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಕ್ಕಳು, ನಾಭಿ. ವಿಯತ್ ಆಕಾಶ, ವಿಯತ್ ಆಕಾಶ. ಅಸುಹು ಪ್ರಾಣ. ಅನಿಲ ವಾಯು. ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚ ನೇತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ. ಕರ್ಣಾವಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವು ಅವನ ಕಿವಿಗಳು.
ಶಿರೋದ್ಯೌಹು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವೇ ಅವನ ಶಿರ. ಮುಖಮಪಿ ದಹನ, ಮುಖಮಪಿ ಮುಖವು ಸಹ ಅಗ್ನಿಯದು ಮುಖ. ಯಸ್ಯ ಯಾರ ವಾಸ್ತೇಯಂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಬ್ಧಿಹಿ ಸಾಗರ. ಅಂತಸ್ಥಂ ಅಂತಃಕರಣ ಅವನ ಒಳಗಡೆ, ಯಸ್ಯ ಯಾರ ಒಳಗಡೆ ಸುರ ನರ ಖಗ ಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಹಿ. ಸುರ ದೇವತೆಗಳು, ನರ ಮಾನವರು, ಖಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗೋ ಹಸು, ಮತ್ತೆ ಭೋಗಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಮತ್ತೆ ಗಂಧರ್ವರು ದೈತ್ಯರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನೊಳಗೆ? ರಮ್ಯತೆ ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ. ಈ ರೀತಿ ಆನಂದದಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ, ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತವನು, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ. ವಿಶತಿ ಇತಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುವಂತವನು, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ, ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಅಣುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತೃಣ ಕಾಷ್ಟ ಒಂದು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಪ್ಪ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರೋಂತವನು. ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಈಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ. ಮತ್ತೆ ನಮಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನ್ ನಮಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರ ಒಂದು ಪಾದಗಳು ಭೂಮಿ ಆಗಿದ್ಯೋ, ಯಾರ ಹೊಕ್ಕಳು ಆಕಾಶ ಆಗಿದ್ಯೋ, ಯಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣನ ನಾವು ವಾಯುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಾಗಿದಾರೋ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕುಗಳಿದಾವೆ ಅವರು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಿವಿಗಳಾಗಿದ್ಯೋ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ತಲೆಭಾಗ, ಯಾರ ತಲೆಭಾಗ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಆಗಿದ್ಯೋ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಗರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುರ ನರ ಖಗಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಹಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೋ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ನಾನು ನಮಿಸ್ತೇನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನನ್ನ ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪ. ನಾವು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ. ಅಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ನಮಗೂ ಅವನ ವಿಶ್ವರೂಪ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗಿರಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತಹ 1000 ಸೂರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಉದಯ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಅವನು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಲುಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತತ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಅನೇಕದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತತ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಅನೇಕದ ಅಪಶ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೇ ಪಾಂಡವಸ್ತದ. ಎಲ್ಲ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಅವನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಅವನೊಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಇದು ಅವನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ. 2-3 ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗ್ಲೇ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಣಾವಾಶ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು. ಶಿರೋದ್ಯೌಹು, ಶಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಮುಖಮಪಿ ದಹನಃ, ಅವನ ಬಾಯಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಗ್ನಿ. ಯಸ್ಯ ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿಹಿ, ಯಾರ, ಯಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ, ವಾಸ್ತೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ, ಅಬ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಒಂದು ಅವನ ದೇಹವನ್ನ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗುನು. ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಲುಕಲ್ಲ ಅದು, ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ.
ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳೋಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಗಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿತ್ರಂ ರಮ್ಯತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಚಿತ್ರಂ ರಮ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ. ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರಂ ರಮ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಮಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ. ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರೂ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಪುಷಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನಾಯಕ, ಅವನೇ ಒಡೆಯ ಅವನು. ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ವಪುಷಃ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಪುಷಃ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಹಾ, ತ್ರಿಭುವನ ಮೂರು ಭುವನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ವಿಷ್ಣು ಅರ್ಥ- ಈಶ ನಮಾಮಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಭಗಿನಿ ಇವತ್ತು. ವಪುಷಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ. ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೋರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬೋರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮನ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಗಿನಿ. ಹೌದು, ಅದು ಇರೋದೇ ಹಾಗಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂನು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಸ್ತು. ನಿಜ ಭಗಿನಿ, ಹೌದು. ಇನ್ನೂ 4 ಸರಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬಹುದು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಕ್ಷರಗಳು, ಯಾವ್ದಾರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ. ವಿಯದ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತು ಭಗಿನಿ? ವಿಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶ. ಹೌದು. ಭೂಹು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯೇ, ಅವನ ಪಾದವಂದ್ರೆ ಪಾದಗಳು. ಯಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ. ನಾಭಿಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಕ್ಕಳು, ಅವನ ನಾಭಿ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ. ಅಸುಹು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ಅನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಅಂತ. ಚ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೇತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇತ್ರಗಳು. ಕರ್ಣಾವಾಶೌ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು, ಕರ್ಣಗಳು. ದ್ಯೌಹು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂತ. ಶಿರ ಏನಿದೆ, ಶಿರದ ಭಾಗ, ಅವನ ತಲೆಯ ಭಾಗ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ದೇವಲೋಕ ಆಗಿದೆ. ಮುಖಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ. ಅಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಅಥವಾ ಕೂಡ, ಇದು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅಹಮಪಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮುಖಮಪಿ ಅವನ ಬಾಯಿಯೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಹನಃ ಅಗ್ನಿ. ಯಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ. ವಾಸ್ತೇಯಂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶವು. ಅಬ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ. ಅಂತಸ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆ, ಭಗವಂತನ ಒಳಗಡೆ. ಅಂತಹ ತಮ್ ಅವನ ಒಳಗೆ. ಅಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ, ತಮ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಂತಸ್ಥಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ. ಸುರ ನರ ಖಗ. ಸುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ನರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರು, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು, ಭೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಗಂಧರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧರ್ವರು, ಮತ್ತೆ ದೈತ್ಯೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈತ್ಯರು, ರಾಕ್ಷಸರು. ಚಿತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ, ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ. ರಮ್ಯತೆ ಸದಾ ಆನಂದದಿಂದ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ವಾ, ಪದ ವಿಭಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಪದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪದ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದ್ ಪದದ್ದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತೀರೋ ಆ ತರ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಪದ ವಿಚ್ಛೇದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಹಾ ಹೌದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಪದ ವಿಚ್ಛೇದ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಅದ್ ಇನ್ನ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ತಮ್ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ. ಭೂಪಾದೌ 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 ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ ವಿಯದಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ವಿಯದಸು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಯದಸುರನಿಲ ಅಂತ, ಅಸುರನಿಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸುರ ಬೇರೆ ನಿಲ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವಿಯದಸುರನಿಲ ಅದ್ ನೋಡಕ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಸುರನಿಲ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸುರನಿಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಸುರ ನಿಲ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅಸುಹು ಅನಿಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸುಹು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಅನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ವಾಯು. ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ ಕರ್ಣಾವಾಶ 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 ಶಿರೋದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ 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 ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿಃ 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 ಅಂತಸ್ಥಂ 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 ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರನರ ಖಗ ಸುರನರ ಖಗ ಸುರನರ ಖಗ ಗೋಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ಗೋಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ಗೋಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಃ 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 ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ್ಯತೆ ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ್ಯತೆ ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ್ಯತೆ ತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ तं त्रिभुवनवपुषं तं त्रिभुवनवपुषं ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ विष्णुमीशं नमामि विष्णुमीशं नमामि. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಗಿನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ 5 minutes ಮಾಡ್ಬಹುದಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಹುದಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಒಂದ್ 2 ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಮಾಡಿ ಭಗಿನಿ, 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ಲಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸತೀಶ್ ಮಹೋದಯ. ಮಹೋದಯ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲು ಹೇಳ ಮಹೋದಯ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭೂಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಭೂಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ ಭೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಫ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಪಾ ಇದೆ. ಭೂಫ್ ಭೂಫ್ ಪಾದೌ ವಿಯದಸುರ ನೀಲಶ್ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ ಕರ್ಣಾವಾಶಾ ಶಿರೋದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿಃ ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರನರ ಖಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಃ ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ್ಯತೆ ತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹೋದಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಗೋವಿಂದ್ ರಾಜ್ ಮಹೋದಯ, KS ಗೋವಿಂದ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇ? ಹೇಳ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಭೂಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ವಿಯದಸುರ ನೀಲಶ್ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ ಕರ್ಣಾವಾಶಾಶ್ಯರೋದ್ಯಮುಖಮಪಿ ದಹನೋ ಕರ್ಣಾವಾಶಾ ದೀರ್ಘ ಇದೆ. ಕರ್ಣಾವಾಶಾ ಶಿರೋದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿಃ ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರ ನರ ಖಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಃ ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ್ಯತೆ ತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಭಗಿನಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಹೇಳಿ 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 ಭಗಿನಿ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ, ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿ. ಅದು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಭಗಿನಿ ಹೇಳಿ. ಭೂಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರ ನೀಲ ಅದಿದೆ. ವಿಯತ್ ನಾಭಿರ್ವಿಯತ್
ನಾಭಿರ್ವಿಯತ್ असुरनिल ಅಸುರನಿಲ चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯವ್ಯ ನೇತ್ರೇ सूर्यौ च चन्द्रसूर्यौ च सूर्यौ च नेत्रे ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ कर्णावाशास् ಕರ್ಣಾವಾಚಾಸ್ वाश वाश कर्णावाश ಕರ್ಣಾವಾಶ शिरोद्यौर्मुखमपि ಶಿರೋದ್ಯೌರುಕಮಪಿ मुखमपि ಶಿರೋದ್ಯೌಮುಖಮಪಿ दहनो यस्य ದಹನೋ ಯಸ್ಯ वास्तेयमब्धिः ವಾತೇಯಮಬ್ಧಿಃ वास्तेयम् अब्धिः अब्धि वास्तेयमब्धिः ವಾಸ್ತೇಯಂ ಅಬ್ಧಿಃ अब्धिः अब्धिः ವಾಸ್ತೇಯಂ ಅಬ್ಧಿಃ ಅದು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಂ ಸುರನರ ಖಗಗೋ ಸುರನರ ಖಗಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಃ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ನೇತ್ರೈ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಃ ದೈತೈಃ ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ್ಯತೆ ಚಿತ್ತಂ ರಂ ರಮ್ಯತೆ ತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕ ನಳಿನ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿನ ಪುನಿಯಾದರಿ ನಳಿನ ಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿ ಮುಕುಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಳಿನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ಮೇಡಮ್? ನಳಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಳಿನ ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ, ನಳಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ, ಗದಾ ಅಂದ್ರೆ ಗದೆ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಅಲ್ವಾ, ನಳಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಣಿರ್ ಮುಕುಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆನಂದದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಯಾಕೆ ಪುನೀಯಾತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮುಕುಂದ ಅಂತ. ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ, ಹೌದು. ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಧ್ಯಾನಂ ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರರಭ್ರೈರುಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷವರ್ಷೈಃ ಆನಂದೀನಃ ಪುನೀಯಾದರಿನಳಿನ ಗದಾ ಶಂಖ ಪಾಣಿರ್ಮುಕುಂದಃ ಭೂಃ ಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲಶ್ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ ಕರ್ಣಾವಾಶಃ ಶಿರೋದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿಃ ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರನರ ಖಗಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಃ ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ್ಯತೆ ತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ವಾಸುದೇವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಇದನ್ನ ನಾವು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೈ ಇಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ರುನು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇವೆರಡು. ತುಂಬಾ ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಕಲಿಯೋದು. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ, ಲತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಭಗಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ, ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ ಸವಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಆನಂದವನ್ನ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಾಗ ನಿಮ್ಗ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭೂಪಾದವಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಭೂಮಿಯೇ ಅವನ ಪಾದಗಳು, ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ ವೇದಸುರ ನಿಲಶ್ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌಚ ನೇತ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೇ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವೇ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆರಡುನು. ಓಕೆ, ಸರಿ, 5:45 ಆಯ್ತು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ನನ್ಗೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಹೋದಯ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ಇದು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಈಗ ಫಲಶ್ರುತಿ ಈ ಮುಂಚಿಂದು ಇದು ಹೇಳ್ದೆ ಹಾಗೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ 108 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಗಿನಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ, ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನಮ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ರಣ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು 100% ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಬೇಡ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ 108 ಖಂಡಿತ ನೀವು 108 ಶ್ಲೋಕಗಳೇನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಭಗಿನಿ. ನೀವು ಡೈಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್ವಪ್ರಹರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ವನಮಾಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಭಗಿನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಭಗಿನಿ? ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಶಶಿಧರ್ ಮಹೋದಯ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ಭಗಿನಿ ಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಹೋದಯ, ನಾನು ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಹೋದಯ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಅದೇನಿಲ್ವ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ ಮಹೋದಯ? ಅದು ಕರನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಪದಗಳು ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರಂಗ ಧನ್ವಾ ಗದಾಧರ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೇ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನ್ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಅರ್ಥ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಸರಿ ಮಹೋದಯ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡವ್ರಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಮಹತ್ತೇಜ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ.
ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಮ್ಯೋ ಮಹತ್ ತೇಜಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮದ ತತ್ವ ಇರೋಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ಸೋಣ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ಲೋಕ ಇದನ್ ಹೇಳೋ ಅಂತವ್ರು, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋ ಅಂತವ್ರು? ಪಾರ್ಥ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಯಾರಿದು? ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಓಕೆ, ಹೇಳು ಪುಟ್ಟ. ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಇವತ್ತು. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ತರ ಇದೆ. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ. ಓಕೆ ಪುಟ್ಟ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಗುರುಗಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ, ಪೃಥ್ವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ, ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ, ಜಂತವಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಅಪುತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು, ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ, ಅಧನಾಃ ಸಧನಾಃ ಸಂತು, ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಶತಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ. ಗೋಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ನಾವು 3 ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 3ನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ 3 ಬಾರಿ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅಂತ. ಈ 3 ಬಾರಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಬಂದ್ರೆ 3 ರೀತಿಯ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅಂತ. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪಘಾತ, ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಭೂಕಂಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಪ್ರಳಯ ಅಲ್ಲ, ಭೂಕಂಪ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು, ಆ ತರದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳು. ಸೊ 3 ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 3 ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. 3 ಕಡೆನೂ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಳಗೂ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೂ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಶಾಂತಿ 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 ಅಂತ 3 ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಗಿನಿ.